اچھا ایان پھر سے جڑ چکے ہیں. ایان صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بھائی جان آ رہی ہے. جی کہاں سے ہیں ایان آپ؟ لاہور. لاہور سے ہے. مومن ہے جی نا؟ جی مومن ہوں ٹینشن نہ لیں. کوئی سورہ ارا سنا دے. کون سی سورت سناؤں؟ مجھے چھوٹی والی آتی ہیں، کوئی سنا دوں ایک؟ ہاں سنا دو سنا دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب ہو گیا یقین؟ ماشاء اللہ یقین ہو گیا. بہت زبردست. اچھا شکریہ. ایان کون سے فرقے سے یا کون سے مسلک سے آپ کا تعلق ہے؟ ایکچولی میری فیملی کی ایک سائڈ وہابی ہے اور دوسری سائڈ بریلوی ہے. اچھا ایک وہابی اور ایک بریلوی اور آپ بیچ کے ہیں؟ ہاں میں دونوں کا ہی نہیں ہوں. آپ دونوں میں نہیں ہے، آپ بیچ میں ہے نا. ہم سمجھ گئے تھے آپ بیچ میں. نہیں بیچ میں نہیں، میں دونوں میں ہی نہیں ہوں. ہاں تو میں مطلب نے آج تک دونوں کسی میں. کا بیک نہیں دیا، میں نے آج تک کسی ماں کے پیچھے نہیں چلا نہ. میں بس جنرل نارمل سا نمازی آدمی ہوں بس. اچھا اچھا. اسلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں اگر آپ اسلام جنرلی اگر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، فاسٹ کر لیتے ہیں تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ اپنا سوشل اوپینین، اپنا جو ریڈیکلزم ہے وہ دوسروں پر امپوز کرتے ہیں پھر مسئلہ آ جاتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اگر دوسروں وہ کا سر تن سے جدا ایان بھائی اگر وہ ریڈیکلزم پارٹ آف اسلام ہے تب بھائی جان دیکھیں نا آج کل اب کہیں نہ کہیں آپ کو بھی میانہ روی کے ساتھ چل لینا چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک نان مسلم پر بھی آپ اپنا حکم تھوپ کر چل لیں گے تو غلط فہمی ہے. آج کل سارے مسلم چاٹتے ہیں یو ایس اے کو. ایان بھائی اس کا مطلب یہ ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ کو کہ جی آپ نے کہا کہ کوئی تھوپ نہیں سکتا. میں کہہ رہا ہوں ریڈیکلزم اگر اسلام کا حصہ ہے تو آپ اس کو غلط مانیں گے؟ ہاں دیکھیں جو بھی چیز ایکسٹریمزم کو پروموٹ کرتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں میں اس کو اپوز کرتا ہوں. اب ہم اسے پکا کرو ڈائریکٹلی گے؟ تو ایکسپیکٹ نہ کریں. پکا کرو گے ایکسپوز؟ چلے کریں گے، آپ دکھائیں مجھے، اپوز میں آپ کو اپوز کیوں. سوری. آئی ایم ناٹ اے ہپوکریٹ. ماشاء اللہ بہت زبردست. یہ ہوتی ہے بھائی، یہ ہوتی ہے بات. اچھا مجھے بتائیے کہ ایان بھائی کیا جی آپ کو اپنا ریلیجن کسی پہ فورس کرنا چاہیے؟ نہیں، میں نے آج تک خود کا بھی نہیں کیا. اور کیا آپ کو یہ شرط لگانی چاہیے کہ اگر آپ اسلام قبول نہیں کرتے تو ہم آپ سے لڑائی کرتے رہیں گے اور آپ کا جان و مال جو ہے وہ ہم سے سیف نہیں رہے گا؟ جب آپ اسلام قبول کرو گے تو ہی آپ کا جان و مال سیف ہے. بھائی جان یہ تو انسانیت کے اصول میں یا پھر دنیا میں کہیں بھی آج کے دن غلط ہی تصور کیا جاتا ہے. وہ جو یورپ کے ماشاء اللہ. بادشاہوں کے دور تھے، کروسیڈز کا دور تھا، اس دور میں چلتا تھا، آج کل نہیں چلتا. اوکے دیکھیے اسکرین پہ ایک حدیث ہے رسول اللہ کی، میں حوالہ بھی آپ کو بول دیتا ہوں. جی سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3929، صحیح حدیث ہے. کیا کہتی ہے ذرا غور سے سنیے گا. اوس کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ حکایت و واقعات سنا کر ہمیں نصیحت فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آپ کے کان میں کچھ باتیں کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے جا کر قتل کر دو. جب وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر واپس بلایا، پوچھا کیا تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جاؤ اسے چھوڑ دو کیونکہ مجھے لوگوں سے لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے. جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب ان کا خون اور مال مجھ پر حرام ہو گیا. ہاں جی، اب اس کی بھی میں وجہ بتا دیتا ہوں اب آپ کو. اچھا اس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں پہلے پھر بعد میں نہیں وجہ نہیں، بتائیں؟ میں نے یہ نہیں کہہ رہا، میں صحیح کہہ رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا کیا اوپینین ہے اس بارے میں. نہیں وہ آپ اوپینین بتانا، پہلے یہ تو بتاؤ کہ یہ طریقہ بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ صحیح نہیں ہے. اب یہ جو رسول اللہ کا طریقہ ہے یہ صحیح ہے غلط ہے آپ کی نظر میں؟ جب میں نے پہلے ہی غلط کہہ دیا تو میں اب بھی غلط کہوں گا. ایز آئی سیڈ آئی ایم ناٹ اے ماشاء ہپوکریٹ. اللہ ماشاء اللہ. ہمارے ایان صاحب کے لیے گلاب بھیجو یار. انہوں نے حدیث دیکھ کر یہ کہا ہے کہ یہ رسول اللہ کا طریقہ غلط ہے. جی ابھی آپ اپنا اوپینین رکھیں.
अनम्यूट करके ओपिनियन रखे अपना। जी हाँ बोलिए, अभी ओपिनियन रखे आप। देखिए, मेरा ये मानना है, क्या अब अगर आप किसी के कैरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल कोई शख्स किसी को मारता है, किसी के फैमिली मेंबर को, अब जो मरने वाला है अगर वो हिंदू है और मारने वाला मुस्लिम है, तो क्या मैं उस मुस्लिम के खून को हलाल कह सकता हूँ, हराम कह सकता हूँ? ऑफ कोर्स नॉट। मुस्लिम को सजा देनी चाहिए अगर वो गलत है। ये बात तो कहीं से वेरीफाई नहीं हो सकती ना। जो गलत है उसको सजा दी जाए, ये तो जस्टिस भी कहता है। तो अभी रसूलुल्लाह को फिर क्या सजा दी जाए? जो रसूलुल्लाह इधर खून वीन की बात कर रहे हैं, मरने मारने की बात कर रहे हैं, लड़ाई की भाईजान, बात कर रहे भाईजान हैं। बस कर दे, मैदा कमजोर है, मैदा कमजोर है। इतनी नहीं जलेबियां हजम होती, बस कर दे। हाँ, इतनी जलेबियां हजम नहीं होती भाईजान, बस कर दें, बस कर दें। आराम से, मतलब मैंने आपको जलेबी। कह तो दिया गलत है। तो भाई फिर इस्लाम में क्यों हो आप, अगर जब आपने रसूलुल्लाह के टीचिंग को, उनके तरीके को अगर आपने गलत कह दिया, तो आप इस्लाम में है ही क्यों फिर? ये तो हिपोक्रेसी है भाईजान, आपकी, एक चीज को आप गलत भी समझ रहे हो और उसमें हो भी। देखिए देखिए, मेरी नजर में बेसिकली बात ये है कि अगर मैं रोजा, बेसिक 5 क्यों पिलर्स होते हैं, रखना है? नमाज, रोजा, सुने किसको? सुने, बात सुननी पड़ेगी आपको। अच्छा बोलिए, बोलिए मेरे नमाज, भाई। रोजा, ज़कात, हज रख लेता हूँ, वो सब कर लेता हूँ बेसिक चीजें। तो उसके बाद ये मैं बेसिक मुस्लिम तो हो गया ना। अब बाद में थोपना, कत्लो गारत करना, वो तो बात की चीज है। वो हमारे पुलाव बनाने वाले मौलवी साहब देखते हैं, वो मेरा काम नहीं है। अयान भाई, लेकिन जब आप रसूलुल्लाह को गलत मान रहे हैं तो आप मुसलमान रहे ही नहीं ना। प्रॉब्लम ये है। भाईजान, क्योंकि भाईजान मैं आप पूरी तरह, देखिए, अयान भाई सुनिए मेरी बात। अल्लाह कुरान में कहता है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह की इताअत करो। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अब देखिए कि जब आप रसूलुल्लाह की जिंदगी को बेहतरीन नमूना नहीं मान रहे और आप इनको गलत समझ रहे हैं, तो आप कुरान के अगेंस्ट गए। जो कुरान के अगेंस्ट गया वो मुसलमान कैसे हो सकता है मेरे भाई? तो ये झूठी जिंदगी क्यों गुजार रहे हो आप? निकल जाओ ना इससे बाहर। भाईजान चले। अभी तो मेरा वैसे कोई इरादा नहीं है इस्लाम छोड़ने का। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसे इरादे वाले शख्स से मिले और लेकिन वो आपको अभी आप बताए कि थोड़ी वो देर लाहौर, पहले, नहीं बात सुन ना, अयान भाई, अयान भाई बस एक सुनो तो मुकम्मल सही करने मेरी दिया बात, करें मैं आपको भाईजान। मौका दूंगा। अभी आप जब जुड़े थे, जब बात स्टार्ट हुई थी, तो आपने कहा था कि मैं हिपोक्रेट नहीं हूं। कहा था ना बिल्कुल। आपने, आई ऑन नो। रिकॉर्ड है। जी। तो फिर जी। आप अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं क्यों बोल रहे हैं कि मेरा इरादा भी छोड़ने का नहीं है? अभी तो फिर आप हिपोक्रेट हो गए। हाँ। नहीं भाईजान, चले ठीक है, ठीक है, चले, एक सेकंड आप मुझे हिपोक्रेट कह दे, लेकिन मेरी दूसरी बात सुनिए अब आप। हाँ, अब मेरा तो वैसे अभी इरादा नहीं है, लेकिन अगर आप किसी इरादे वाले बंदे से कहें और वो आपको बताया कि वो लाहौर में है, तो अब आप जरा सोच लें कि लाहौर में इस्लाम छोड़ने वाले के साथ क्या होता है। माशाल्लाह। लाहौर। चलिए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मेरे तो इरादे गाइस, नहीं, लेकिन मैंने आपको बताया है सिर्फ कि लाहौर ठीक में है, आपको पता है कैसे कैसे लोग रहते हैं। ठीक ठीक है, कोई नहीं। ये आपका रियल नाम तो नहीं है ना? हाँ, आधा चप्पा है, आधा चप्पा नहीं है, आप टेंशन ना लें। अच्छा चलिए। तो रियल नाम नहीं है तो आपको कोई इशू नहीं होगा। हम ये नहीं कह रहे कि अभी आपने इस्लाम छोड़ दिया है तो वहां पे जाके आप जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, ढोल नगाड़ा निकाल के और वो शहनाई के साथ सबको बताए कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया, मैंने इस्लाम छोड़ दिया, भाई मैंने नहीं रसूलुल्लाह की छोड़ा, बात पूरी गलत है। स्टेटमेंट तो ऐसे तो ना तो जारी कर दो ना यार मुझ पे, आप फतवा तो जारी ना करो मुझ पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन अयान भाई कि आपने जो गलत है उसको गलत माना, और हम आपकी मजबूरी को समझ सकते हैं। और आप हमारी स्ट्रीम और हमारे वीडियोस देखते रहें ताकि मजीद जो हमने बाकी टॉपिक्स कवर किए हैं, तो ऐसा नहीं हो कि सिर्फ एक चीज पे ही आपको गलत नजर आया और आपने एक राय बना ली, बल्कि ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसमें हमने ये यहाँ पे साबित किया है कि रसूलुल्लाह जो है, रसूल तो दूर की बात, एक अच्छे इंसान भी नजर नहीं आते। और इस्लाम इंसानियत के लिए कभी एक अच्छा मजहब, एक अच्छा रिलीजन नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया अयान भाई। ठीक है, मैं इजाजत लूंगा। अगर आपको कोई आगे मिले तो वो आपको जलेबियां दे तो खा लीजिएगा, आपने खाना भी नहीं खाया हुआ। आगे जलेबियों का इंतजार करें। चलिए, कुछ बहुत पुलाव भी जबरदस्त। आएंगे साथ में। जी, वो पुलाव, अगर कोई जलेबी पुलाव हमारे सामने बनाएगा ना तो वो जलेबी उनकी हम सीधी कर देंगे। नहीं भाई, खा लिया करे, अच्छा होता है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। हम आपको एंटी मुझसे नहीं मिलने जलेबी है, वाला। जलेबी हमें नहीं बर्दाश्त नहीं भाई, होती है।
اچھا ٹھیک ہے، شوگر ٹھیک ہے، بائے. چلیے بائے بائے. یار دیکھیے ہمارے ایان بھائی جو ہے ینگ ہے ابھی، اور واقعی میں ان کے اندر انسانیت ہے جو انہوں نے غلط کو غلط کہا. تو میں سلوٹ کرتا ہوں ایان کو. لیکن پرابلم یہ ہے ایان کے ساتھ کہ ایان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ایان پاکستان میں ہے تو کھل کے وہ نہیں آ سکتا.